नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आ विडियो में तृतीय सत्र लेखित मूल्यांकन कसोटी 2025 अंतर्गत धोरण 5 में जे गुजराती पेपर है ये पेपरना अभ्यास माटेनु मोस्ट आईएमपी पेपर आपणे आज सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने बीजा पेपरना विडियो तमने झड़पथी मळी शके। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है, नीचे आपेला प्रश्नों बे लीटी में जवाब आपो, कोईपण बे। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नों छे मौखिक जवाब तमारी रीते तमारे जाते ज लखवाना छे। नंबर 1, ज्यारे तमे प्रवास में जाओ त्यारे, तो त्यार पछीनो जवाब तो लखी शकाय कि ज्यारे अमे प्रवास में जाए त्यारे प्रवास में फरवानी खूब ज मजा आवे छे। मित्रों साथे अने शिक्षकों साथे रहेवानी खूब ज मजा आवे छे। अलग अलग जग्याए नवुं नवुं जाणवानी जोवानी अमे खूब ज आनंद करीए छे। तमे आवुं लखी शको। नंबर 2, ज्यारे तमे कोईने कचरो फेंकता जुओ त्यारे त्यारे अमे ते व्यक्तिने कचराने कचरा पेटीमां नाखवा माटे ज समजावीशुं, केम के कचरा द्वारा जमीनने नुकसान थाय छे तेनी माहिती पण तेने आपशुं। नंबर 3, ज्यारे तमे कोईने वृक्षो वावता जुओ त्यारे त्यारे ए मने वृक्ष वावी खूब ज गमे छे, अमे तेने खूब ज धन्यवाद अभिनंदन आपीए छीए, केम के आवुं सारुं कार्य करी रह्यो छे अने हूँ एना द्वारा बीजा व्यक्तिने पण समजावीश के वृक्षो वाववा जोईए के जेथी करीने पर्यावरणने आपणे बचावी शकीए। तो आ रीतना आपणा मौखिक जवाब तमे तमारी रीते आना सिवायनुं पण तमे बीजुं लखी शको। प्रश्न नंबर 2 आपेलो छे, नीचे आपेला वाक्योमां લીટી દોરેલ શબ્દોને બદલે સૌથી નજીકનો અર્થ ધરાવતું વાક્ય શોધો। રાણીએ રાજ્યમાં ઠેક ઠેકાણે પરબ વાવ નિશાળ બંધાવ્યા એટલે તેમનું નામ થઈ ગયું। નામ થઈ ગયું એટલે કે નામ પ્રસિદ્ધ થવું। તો આપણે વાક્ય ફરીથી આપણે લખીને એની જગ્યાએ નામ પ્રસિદ્ધ થવું એવું લખવાનું છે। પિતાજી ગુસ્સો કરતા તે દિવસે રવિનું મોં લટકેલું હતું એટલે કે ઉદાસ થઈ ગયો હતો। નંબર 3, परीक्षा नजीक छे पण तमे चिंता न करो, सौ सारावाना थशे એટલે કે સારું જ થશે। તો આ રીતના આપણે જવાબ ગોતવાના છે। ચોથામાં આપેલું છે, મારા ઘરમાંથી ઘીની સુગંધ આવતી હતી એટલે બિલ્લી ઘરમાં આવવા તલપાપડ હતી એટલે કે ઉત્સુક હતી। નંબર 5, રાજાએ મંત્રીને દરબારમાં ઉતારી પાડ્યો એટલે કે અપમાન કર્યું। તો આ શબ્દ તમારે એ વાક્યમાં ફરીથી उपयोग करवानो छे। एना पछी प्रश्न नंबर 3 आपेलू छे कि नीचे आपेला फकरो वाँचो अने तेना आधारे प्रश्नोना जवाब लखो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं एक सरस मजानो पेरेग्राफ आपेलो छे जे तमारे वाचन करवानुं छे अने एना आधारे प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। तो आ पेरेग्राफ छे ए पेरेग्राफनो अभ्यास करी लेजो, आपणे प्रश्नोनुं सोल्यूशन करी लईए। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू छे कि अभिजीताए पहली वार्ता ने कविताना नाम लखो। तो अभिजीतानी पहली वार्ता छे ते हाथीनी सलाह हती ने कविता छे खुशहाल दिवस हतो। नंबर 2, अभिजीता कोनी पौत्री छे? तो अभिजीता छे ई प्रसिद्ध लेखक स्व मैथिली शरण गुप्त एनी पौत्री छे। अभिजीताने वारसामां शुं मळ्युं हतुं? तो अभिजीताने वारसामां साहित्यमां रस रुचि अने आवडत मळ्या हता। आ फकरामां 3 लेखकना नाम लखो। तो मैथिली शरण गुप्त, रस्किन बोल्ड, सुधा मूर्ति, आ 3 नाम तमे लखी शको छो। अभिजीताने पहेलुं पुस्तक छपायुं त्यारे ते कया धोरणमां हती? त्यारे ते 7 वर्षनी એટલે કે બીજા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી હતી। તો આ રીતના આપણે જવાબ છે એ પેરેગ્રાફમાંથી ગોતીને લખવાના છે। એના પછી પ્રશ્ન નંબર 4 માં આપણને કવિતા આપેલી છે। એ કાવ્ય પંક્તિનો આપણે અહીં અભ્યાસ કરવાનો છે અને જેના આધારે આપણે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કવિતાનો અભ્યાસ કરી લેજો, પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી લઈએ। પ્રશ્નમાં આપેલું છે કે આ કાવ્યમાં આવતા પંખીઓના નામ કાવ્યમાંથી ગોતીને લખવાના। તો કાબર, કાગડો, પોપટ ને ચકલી। પૂરીનું બટકું અહીં કોણ લાવ્યું? તો જવાબ આવશે કાગડો લાવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે અહીં પૂરા વાક્યમાં જ જવાબ લખવાના છે। પોપટ ક્યાં બોલી મીઠું મીઠું બોલશે? તો પોપટ અટારીએ બોલીને મીઠું બેસીને મીઠું મીઠું બોલશે। કાવ્યમાંથી માળો શબ્દનો સમાન अर्थ धरावतो शब्द? तो माळो एने कहेवाय नीड।
આમાંથી કયું પંખી આપણા ઘરમાં માળો બાંધશે? તો જવાબ આવશે ચકલી ઘરમાં માળો બાંધશે. તો આ રીતના આપણે જવાબ લખી શકાય. પ્રશ્ન નંબર 5 આપેલું છે માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. એમાં અમાં આપેલું છે નીચે આપેલ વાક્યોમાં યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી વાક્ય લખો. નંદાને પીળો રંગ ગમતો નથી એટલે એ કદી પીળા રંગના કપડાં ખરીદતી નથી. તો અને અથવા છેકવી નાખવાનો છે. ડાયનોસોરે મોટેથી ગર્જના કરી દિગ્વિજય ગભરાઈ ગયો. એટલે ગર્જના કરી તેથી ગભરાઈ ગયો. તો કેમ કે અને કારણ કે ઉપર છેકો મારીને આપણે વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 2 આપ્યો છે. બમાં નીચે આપેલા વાક્યને યોગ્ય સંવાદ સાથે જોડો. ઢેબરા બહુ સ્વાદિષ્ટ છે. સફરજન ખાવા ચપ્પાની શી જરૂર? આહા કેવું સુંદર મેઘધનુષ્ય છે. તો આપણે આ વાક્યને આપણે જોડવીને વાક્ય બનાવવાના છે. કમાં આપેલું છે નીચે આપેલા વાક્યોમાં ભૂલ સુધારીને ફરીથી લખો. મારી મમ્મી દૂધમાં ખાંડો નાખે છે. તો ખાંડો નહીં આવે, ખાંડ જ આવશે. તો મારી મમ્મી દૂધમાં ખાંડ નાખે છે. તો એ શબ્દ સુધારવાનો અને વાક્ય તમારે આખું ફરીથી લખવાનું છે. કેયુરનો મમ્મી ખૂબ સરસ જમવાનું બનાવે છે. તો કેયુરનો નહીં, કેયુરની મમ્મી ખૂબ સરસ જમવાનું બનાવે છે. એના પછી આપેલું છે ડ. કૌંસમાં આપેલા શબ્દો પરથી નીચે આપેલ સંવાદ પૂર્ણ કરો. લખેલું ભૂસી નાખીશ, સવારે બગીચામાં મળીએ, હું આવી રહ્યો છું. તો પંકજ અને રાકેશ વચ્ચેનો સંવાદ આપેલો છે કે હેલો રાકેશ, આપણે કાલે સવારે બગીચામાં મળીએ. રાકેશ કહે છે ચોક્કસ, જો હું બગીચામાં પહેલો પહોંચીશ તો દરવાજા પર રાઈટની નિશાની કરી દઈશ કે હું આવી ગયો છું. તો પંકજ કહે ભલે, પણ જો હું પહેલાં પહોંચીશ તો એ લખેલું ભૂસી નાખીશ. તો આ રીતના આપણે જવાબ લખવાના છે. આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 6 આપેલું છે નીચેનામાંથી કોઈ પણ એક વિષય પર ટૂંકમાં લખો. ભોળા, સજ્જુ કાકા, ખેતરનો ચાડિયું અને જંગલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ્યપુસ્તકમાં આવતા પાઠને અનુરૂપ આપણે અહીં કોઈ પણ એક વિષયમાં આપણે જવાબ લખવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 3માંથી તમને સૌથી બેસ્ટ કયો આવડે છે, જેમાંથી તમને પૂરેપૂરા 5 માર્ક મળે, એ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 7 આપેલું છે કે ઉદાહરણ મુજબ 2 શબ્દો જેમની વચ્ચે સંબંધ છે તે શબ્દ શોધી કાઢો. અહીં નદી અને હોડી. તો નદી પર હોડીમાં બેસી સાથે પાર થઈ શકે. તો અહીં પપ્પા અને મોબાઈલ. તો પપ્પા મોબાઈલમાં વાત કરે છે. અહીં મહેલ અને રાત. તો રાત્રે મહેલમાં જવાની મનાઈ છે. પૂનમ અને ચંદ્ર. પૂનમના દિવસે આકાશમાં ચંદ્ર પૂરો દેખાય છે. આકાશમાં રાતે ચંદ્ર દેખાય છે. તો આ રીતે આપણે વાક્ય આમાંથી શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને બનાવી શકાય. તો આ હતું ધોરણ 5 વિષય ગુજરાતીનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. આભાર, ધન્યવાદ.